सर्वप्रथम परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशुख्रीष्ट पवित्र आत्मा को धन्यवाद हो कारण से आम को पुनर्बार एक सुजोग देकर चरण तले बसी सेवा करने एक सुजोग देते। प्रिय मन आज आम मैंने एक नूतन अध्याय देखा जोहन लिखित सुसमाचार 5 अध्याय तार 24 पद 29 पद जाए। जोहन लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 24 पद 29 पद जाए। आठर ये प्रकार लिखा है सत्य सत्य मु तो मान कहूँगी जी मोर वाक्य शुणी मोर प्रेरणकर्ता को विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त होइछि पुणी से विचारित न हो बरं मृत्यु को अतिक्रम कर जीवन रे प्रवेश करिछि। सत्य सत्य मु तो मान कहूँगी जो समय मृत मैंने ईश्वर पुत्रंकर स्वर शुणे और जो मैंने शुणे से मैंने सजीव हेबे एपरी समय आसुअछि वर्तमान सुधा उपस्थित कारण पिता किपरि स्वयंजीवी सेहीपरि से पुत्र को मध्य स्वयंजीवी हेबाको देइछन्ति आ से मनुष्य पुत्र हेबार से ताहाको विचार करने को अधिकार देले एथिरे चमत्कृत हुआ ना कारण जो समय समाधिस्थ समस्ते ताहार स्वर शुणे एवं जो मैंने सत्कर्म कर जीवन पुनरुत्थान निमंते और जो मैंने असत्कर्म कर दंडर पुनरुत्थान निमंते बाहर हो आसबे एपरी समय आसुअछि। एटारे आमे दुईटी पुनरुत्थान विषय देखुछु आ दुईटी पुनरुत्थान यह अटे जीवनर पुनरुत्थान एवं दंडर पुनरुत्थान। बाइबल आम को दुईटी पुनरुत्थान विषय कहे जीवनर पुनरुत्थान एवं दंडर पुनरुत्थान। आ ये जीवन पुनरुत्थान कौन अटे जो मैंने सत्कर्म कर जीवन पुनरुत्थान निमंते उत्थित हेबे और जो मैंने असत्कर्म कर दंडर पुनरुत्थान निमंते उठी आसबे। बाइबल आम को दुईटी जन्म विषय कही था गोटे है मातार गर्भर जन्म हेबा द्वितीयटी है जीशुख्रीष्ट ठारे जन्म हेबा। आउ ए विषय को प्रांजल भाव में प्रभु जीशुख्रीष्ट निकोदिम को बुझाइले जोहन लिखित सुसमाचार तार 3 अध्याय आम देखुचु। आउ से स्थान में निकोदिम को प्रभु जीशु बहुत सुंदर भाव में बुझाई पुनर्जन्म विषय। जीशु तांको उत्तर देले जोहन 3 अध्याय 3 पद सत्य सत्य मु तुमको कहूँगी पुनर्बार जन्म नहेले कहीं ईश्वर राज्य देखिपारे नाही। आउ आम देखुचु से स्थान में पुनर्बार जन्म बा ईश्वर निकट ईश्वर वाक्यर जन्म ना ईश्वर आत्मार जन्म ना प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म ना मध्य बाइबल मन को कहे दुईटी मृत्यु विषय गोटे शारीरिक मृत्यु आ गोटे हूँ आमर आत्मार मृत्यु जहाँ आम प्रकाशित पुस्तक देखा पाँच आपण मैंने प्रकाशित पुस्तक खोलेंगे आउ प्रकाशित पुस्तक तार 20 अध्याय 14 पद तत्पर मृत्यु पाताल को अग्निमय ह्रदे पकागला यही मृत्यु अर्थात अग्निमय ह्रद द्वितीय मृत्यु जार नाम जीवन पुस्तक लेखा होइतिबार देखा न गला ताको अग्निमय ह्रदे पकागला। यही स्थान आम आ गोटे मृत्यु विषय देखुचे द्वितीय मृत्यु। तो आम 3टी विषय देखुचु जन्म 2 प्रकार मातार गर्भर शारीरिक भाव में जन्म हेबा आ मृत्यु 2 प्रकार शारीरिक मृत्यु एवं आत्मिक मृत्यु। आउ पुनरुत्थान विषय आम देखुचु जीवनर पुनरुत्थान एवं दंडर पुनरुत्थान निमंते। प्रिय मन यह वास्तव अटे आ ईश्वर वाक्य जहाँ मान को कहे ईश्वर वाक्य लिखा जाए थेसलोनिक पुस्तक आम ता देखा पाचु आउे तो पॉल खूब सुंदर भाव से स्थान में आम मान को कही हे भाई मैंने भरोसाहीन अन्य समस्त परी तुम्हें मैंने जपरी शोकाकुल न हो ये निमंते महानिद्रा प्राप्त लोक मान विषय तुम्हें मैंने जो अज्ञता यह मान इच्छा नुहे। प्रथम थेसलोनिक 4 अध्याय 13 रु आम ये पढ़ा 16 पद पर्यंत।
କାରଣ ଯଦି ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଯୀଶୁ ମରି ପୁନର୍ବାର ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରରେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଣିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହା କହୁଅଛୁ, ଆମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ, ଆମେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କର ସ୍ୱର ଓ ତୁରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁରୀ ବାଦ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ। ପରେ ଆମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ, ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସହ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହେବୁ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଆମେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ରହିବୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଅଟେ, ପାଉଲ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ସେ ବୁଝାଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ, ସେମାନେ ମୃତମାନେ ପୁନର୍ବାର ଉଠିବେ। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଦିନେ ମରିବ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲା ପରେ ତା'ର ଦିନ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା'ର ଦିନ ସରିନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପୁନର୍ବାର ଉଠିବ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଠାଇବେ, ଆଉ ସେ ବିଚାର କରିବେ। ଏଣୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ମୃତମାନଙ୍କର ବିଚାର ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଖୋଲିବେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତା'ର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦକୁ, ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ତତ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପଳାୟନ କଲା, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ଆଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଫିଟାଗଲା। ପରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଗଲା। ସେହି ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମୃତମାନେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହି ସେଦିନ ମୃତମାନଙ୍କର ବିଚାର ହେବ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଭୟ ମୃତ ଏବଂ ଜୀବିତମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର କରିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଚାର ହେବ, ଆଉ ସେମାନେ ଉଠିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଯିବ। ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କର ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସେମାନେ ଉଠିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କବର ଫାଟିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଧାର୍ମିକ, ପବିତ୍ର, ନିଦାଗ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପବିତ୍ର ଅଛି କି, ଏହା ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ସତ୍କର୍ମ କରି ମରିଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁନର୍ବାର ହେବ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଉଠାଇବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସହ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବଂ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଯଦି ପାପ କର୍ମ କରି, ଆମେ କୁକର୍ମ କରି, ମନ୍ଦ କର୍ମ କରି, କୁଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ, ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ବିରକ୍ତି ମନୋଭାବ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯଦି ଯାଇ ଆଉ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଅଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯିବ ଏବଂ ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ତାହା ହେବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ସେ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଟେ? ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଏବଂ ସେ ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ। ଏହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ଏଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରିୟମାନେ ଦୁଇଟି ମୃତ୍ୟୁ, ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ଶାରୀରିକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ତାହା ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଦନା ଅଟେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ
ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯିଏ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅବକାଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ନ ହେବା, ତେଣୁ ସେ ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ କୁହାଯାଏ ଜୋହନ 14:6 ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରିୟମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆଉ ସେଇ ପଥ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ଅଟେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଧାର ବା ମୁକ୍ତି ବା ପରିତ୍ରାଣର ଅଂଶୀଦାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେମାନେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ପଶ୍ଚାତାପ ନ କରି ନିଜ ପାପ କ୍ଷମା ନ ମାଗି ଆମେ ଯଦି କଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ କାଟି ଜୀବନ ସାରା ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଅଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା, ପଶ୍ଚାତାପ ନ କରିବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା, ଭଲ ଜୀବନଯାପନ ନ କାଟିବା, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ନ ହେବା, ଆଲସ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେବା, ତାହେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଛକି ବସିଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଯାହା ଅଗ୍ନିମୟ ହଳ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ହେବା ଉଚିତ ଅଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ହେବା ଉଚିତ ଅଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ହେବା ଉଚିତ ଅଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଆମେନ୍।